الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Subhanallah, 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 subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila sahabah wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila ulama'il amilin wa ila awliya'il mukramin wa li jami'i masyayikhina ajma'in wa usulihim wa furu'ihim wa yantasibu ilaihim ajma'in wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li dhawil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat وعلى نية الشفاء ودفع البلاء والوباء والنصر على الأعداء وعلى نية القبول لكل هوائج وسول وعلى نية النور على النور شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله لا إله إلا هو. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلى الله على محمد 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 صلى الله على
محمد صلى الله على محمد على محمد صلى الله 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 على محمد الله على محمد صلى 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 الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور ذات الله. الصلاة والسلام عليك يا نور جمال الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله إله إلا الله محمد رسول الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله إلا 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 الله 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 يا 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 الله
يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا لطيف يا الله 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 يا لطيف يا الله. الله حق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. أستغفر الله العظيم من كل ذنب ظاهرا وباطنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dalam kita bicara tentang tasawuf, maka fokusnya hati. Fokusnya hati. Jadi hati ni bukannya tempat untuk berhukum-hukuman. Hati ni bukannya tempat untuk berfikir-fikir, bukan. Hati ni tempat untuk berasa. Kita akan baca muka surat 21 dari kitab, muka surat 21. Okay. Hati ni tempat untuk merasa. Okay. Jadi merasa apa? Kalau bahasa mudahnya kita sebut merasai berallah, untuk merasai bernabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tempatnya hati. Jadi rasa itu berbeza. Rasa itu berbeza. Maknanya orang perasaannya tak sama dengan orang yang lain. Itu. Kemudian yang kedua, sebelum kita baca, kita akan ulang tajuk, kita akan ulang bab ni tentang jenis-jenis hati ni 2 kali. Hari ini saya akan buat semintas lalu saja tentang jenis-jenis hati dan ayat-ayat dia. Tapi nanti bulan depan, insya-Allah panjang umur, kita nak rujuk tafsir lebih detail lagi setiap ayat-ayat ni. Sebab Syekh Muaz Hafizahullah, dia tak mendetailkan ayat tu. Dia hanya memberikan ayat-ayat yang menjadi sandaran kepada jenis-jenis hati manusia. Macam tu. Sebelum kita masuk kat sini, ni mukadimahnya. Jadi hati ini tempat untuk merasa, iaitu merasai berallah dan bernabi. Sallallahu. Ada tulis tu, merasai berallah dan merasai bernabi. Sallallahu. Jadi
Dengan merasai berallah dan merasai bernabi itulah barulah kita ini dalam landasan perjalanan pengabdian kepada Allah. Kalau tidak merasai berallah dan tidak merasai bernabi sallallahu alaihi wasallam, bermaksud ibadah kita itu untuk apa? Sebab kita nak tunjuk kita beribadah. Sebab kita rasa kita wajib kita beribadah. Sebab untuk kita rasa selamat dengan ibadah kita itu. Allah Rasulullah kat mana? Tak ada. Jadi merasai berallah dengan merasai bernabi itulah manifestasi kepada rukun pertama setiap ibadah, iaitu ikhlas. Jadi kalau orang tanya, ikhlas tu apa? Biasanya kita belajar ikhlas apa dia? Umpama semut hitam di batu yang hitam pada malam yang hitam. Mana hitam-hitam belakang. Begitu. Maknanya apa? Maknanya betapa susahnya nak dinukilkan tentang ikhlas. Sehingga sebahagian guru-guru yang mengajar saya memberi pedoman. Kalau orang tanya kamu, adakah kamu ikhlas? Jangan jawab ya. Takut-takut kamu dusta. Takut-takut kamu dusta. Ya betul, ikhlas. Sebab mana susah nak memperlihatkan ikhlas itu. Itulah ibarat semut hitam di atas batu hitam pada malam yang hitam sehingga tidak apa. Maknanya susah nak digambarkan, susah nak bicara, tak nampak, tak tahu. Okay. Jadi kalau orang tanya ikhlas tak ikhlas ni, jangan jawab ya. Takut dusta. Jangan jawab tidak. Kerana kamu berkewajipan untuk ikhlas. Kalau tidak, takut kamu menafikan langsung. Jadi jawablah dengan doa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan itu. Jawab dengan doa. Itu. Tapi kalau macam sembang-sembang orang Melayu kita, ambillah ni emas ni. Saya ikhlas. Itu bukannya dalam bicara tajuk ikhlas. Itu hanya bicara kaedah kita berbicara. Kalau orang Melayu bicara kan, saya ikhlas ni, ambil hadiah ni. Tak apalah. Yang menolak tak apalah tu hati nak tu. Tak apalah. Itu cara orang Melayu berbudi dan berbahasa. Itu tak termasuklah soal ikhlas tak ikhlas ni. Saya ikhlas ni, maknanya bukanlah kata dia ikhlas tu ikhlas tu. Maknanya dia bersungguh-sungguh nak bagi. Maknanya saya bersungguh-sungguh nak bagi. Yang menolak pula, tak apa. Tak bersungguh-sungguh nak menolak pun. Tak apalah. Cakap lagi macam tu. Itu kaedah orang Melayu berbudi, berbahasa. Itu lain. Macam tu. Tapi kalau kita sembang betul-betul tentang tajuk ikhlas, begitu. Okey. Cumanya, cara mudah nak faham ikhlas tu apa? Okey. Yang saya simpulkan, merasai berallah dan merasai bernabi. Soal dah habis. Jadi kalau dalam perbuatan kita itu tak hadir rasa berallah. Kejap berdengung, kejap tak berdengung. Sinilah. Kau dengar tak dengar? Dengar kan? Okey. Kalau dalam ibadat kita itu, kita tak merasai berallah dan tak merasai bernabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah untuk kita bermuhasabah keikhlasan kita itu tidak bulat. Ingatkan mudah ke nak rasa berallah bernabi? Dia mensyaratkan kita kepada ingat. Dan ingat yang bukan ingat sikit-sikit, dia kena ingat yang bukan alang-alang kepalang. Itu berallah dan bernabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang sebahagian ahlillah yang bicara tentang ilmu hakikat ini katakan sebagai istilah dia syahadah setiap detik. Solat daim, maknanya sembahyang setiap waktu. Solat tu maksudnya bukan solat yang bermula dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam, itu bukan. Solat dia masukkan sini adalah perhubungan. Solat daim yang berterusan. Perhubungan dengan Allah yang berterusan. Macam tu. Jadi, benda yang bersifat berterusan itu selagi ada nyawa. Dan nyawa kita itu identik dengan nafas. Itulah yang ada juga yang menyebutkan zikir nafas. Maknanya apa dia? Untuk mendatangkan kesedaran berallah dan kesedaran bernabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang Allah, tentang Nabi, itu ilmu akidah. Tentang wajibnya kita beriman kepada Allah, wajibnya kita beriman kepada, berpercaya kepada Rasulullah SAW, itu ilmu akidah. Dah lepas selesai ilmu akidah, jangan lama-lama sembang ilmu akidah. Ilmu akidah ni dalam konteks perjalanan ma'rifatullah. Ilmu akidah ni ilmu tadika je. Tapi orang-orang yang fokus kepada akidah dan kalam ini akan tersentuh hati lah saya cakap macam ni. Okey. Tapi kalau kita nak buat secara perbandingan, ilmu akidah ni ilmu tadika je. Gaul kot dalam macam mana pun takat tadika je. Kalau perbandingan dengan perjalanan ma'rifatullah. Apa maksudnya? Ilmu tadika pun susah.
Bila kita sebut ilmu tadika, bukan meremehkan ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Nak kata apa dia? Belajar akidah mudah ke susah? Susah. Setakat nyanyi maklumkan sifat 20, okey. Hurai sikit, dalil akli dan dalil nakli, susah sikit dah. Masuk bab ta'alluq, susah lagi. Mujur ta'alluq itu bukan fardu ain. Ta'alluq kudrat, iradat, ilmu dan kalam. Kudrat, iradat, ilmu. Dia ada 4 sifat yang ada ta'alluq. Okey, saya pun tak ingat. Kena rujuk balik. Okey, nak katanya mujur saja yang belajar tentang ta'alluq dan detail kepada sifat 20 tu bukan fardu ain, dia fardu kifayah. Macam tu. Jadi maknanya sifat 20 tu pun susah. Ini kan pula perjalanan ma'rifatullah yang berbaki. Jadi kalau kita tengok maknanya framework keseluruhan itu, perjalanan ma'rifatullah, ilmu akidah tu masih dekat tadika. Yang tadika tu pun susah dah. Ini kan pula darjah 1, 2, 3, 4. Sebab apa? Sebab susah. Kalau ilmu akidah tu at least ada dalil yang bicaranya. Jelas, nakli dan akli. Kalau masuk bab ma'rifatullah, dia makin lama makin subjektif, makin abstrak, makin tak nampak. Sebab apa? Dia menerjah kepada satu lapis rasa, kepada satu lapis rasa, kepada satu lapis rasa. Jadi, kalau tak rasa, dia tak tahu. Itulah orang sufi kata, mal lam yaduk, la yadri. Siapa yang tak rasa, dia takkan tahu. Macam tu. Jadi ilmu ini nak belajar dengan orang yang dah rasa, bukan orang yang dah baca. Nak belajar ilmu ni, kena belajar dengan orang yang dah rasa, bukan orang yang dah baca. Kalau Abalang, tolong bagi kat yang. Okey, sekarang meh. Terima kasih. Okey. Jadi orang ramai yang mampu untuk membaca buku-buku tasawuf, tapi dia baca tanpa rasa. Jadi kita nak belajar tasawuf ni untuk banyak baca ke untuk banyak rasa? Tu muhasabah kita. Sebab kalau tidak, tak ada manfaat. Kalau saya tak mukadimahkan ini, tak ada manfaat kita sembang tentang jenis hati ni. Kita sembang tentang hati. Jadi kita nak tahu hati tu apa kekuatan dia. Jadi tasawuf ni adalah untuk rasa, bukan untuk banyak baca. Tapi kadang-kadang sebahagian proses untuk mendapatkan rasa itu, kita perlu membaca, perlu berbincang, perlu bersohbah dengan guru. Okey, maknanya perlu berlatihan zikir dan sebagainya. Itu asbabnya. Tapi jangan terhenti dekat situ. Ramai yang rasa macam, aku dah selesai tasawuf dah. Sebab apa? Dah khatam kitab lah. Ya Ulumuddin, aku dah settle dah tasawuf. Bukan. Jadi, kalau nak belajar tasawuf, cari orang yang dah rasa, bukan orang yang dah baca. Tak tahulah depan anda ni, layak tak layak ni, tak tahu. Dan orang tu akan berkongsi apa yang dia rasa, setakat apa yang dia rasa. Dia tak akan dapat kongsi lebih pada tu. Nampak tak? Dia tak akan dapat kongsi lebih pada tu. Lantaran itu, dalam dunia sufi, maka ada peringkat-peringkat. Orang yang rasa banyak ni disebut apa? Disebut banyak ni sebab apa? Maka itulah datangnya istilah-istilah apa dia? Kedudukan dan jenis-jenis para wali. Itu je. Dia jangan duk argue lah tentang wali. Ada wali abdal lah, wali kutub lah, wali murid lah. Pelbagai kategori wali. Itu bukannya untuk kedudukan dan pangkat. Dalam wacana sufi, sembang bab wali bukan pada pangkat, bukan. Dia pada apa? Dia pada kategori rasa. Orang yang tak masuk dalam dunia tasawuf, dunia kalam ke, dunia falsafah ke, bila sembang tentang istilah tasawuf, sembang bab wali dan darjat kewalian ni, dia akan pakai cakap apa dia? Oh, ni pangkat tinggi, wali abdan, wali kutub semua. Alah. Itu meletihkan. Ini layan dengan anak-anak kecil ni susah. Sebab itulah maknanya orang yang biasanya terhenti dekat ilmu akidah, okey, tapi tak nak move on kepada ilmu tasawuf, tapi nak bicara juga tentang ilmu tasawuf, ambil istilah-istilah orang sufi, faham ikut kerangka dia, kita panggil kanak-kanak Ribina. Tak kisahlah macam mana dia pun hebat, dia dalil sana, hujah yang tentang tamadun barat, tamadun Islam, buku bahasa Inggeris sana sini apa semua, buat analytical thinking, analisis apa semua tu bagai, kita pandang situ, alah cepatlah habis minum Milo. Dia barang tak habis. Ni jenis tak habis minum Milo. Apa? Dulu Milo kan. Betul.
Budak-budak melo yang panggil macam tu. Tapi rasa hebat sangat dah. Gitu. Jadi kita senyum je. Sebab para sufi dia tak layan orang ni. Ada tak nampak syekh-syekh sufi ahlillah maknanya layan sama dengan orang yang argue di kalangan orang-orang belajar ayat minum kalam ni? Tak. Sebab apa? Doakan ya, sembang dengan budak kecil. Macam saya dengan anak saya Iskandar tu, dia marah saya macam-macam kan. Nak layan dia, kita gelak-gelak kat dia je. Tunggu dia besar. Tapi kalau biologi boleh besar accordingly. Tapi kalau rohani kau tak besar, tak besar. Itu dia bergantung pada jenis-jenis hati dia. Okey. Jadi darjat kewalian ni bukannya pangkat. Hanya bicara tentang macam mana apa dia seni seseorang tu merasai. Jadi siapa yang tak rasa, dia tak akan tahu. Jadi jangan ambil orang yang tak tahu. Yang tahu nak ilmu tasawuf ni adalah orang yang rasa. Pastinya ada rasa yang hak dan rasa yang batil. Jadi kita tak masuk bab batil tu. Bab batil tu lah iktibar. Innal batila kana zahuqa. Yang batil tu dia akan terhapus. Kita tak sembang bab batil. Kenapa pula bila wacana tasawuf ni ambil maknanya perkataan-perkataan dan huraian-huraian yang batil dan menisbahkan itulah tasawuf. Kan budak-budak lagi. Budak-budak lagi. Jadi maknanya yang batil tu kita tak ambil kira. Memang rasa ada yang hak, ada yang batil. Ibadat kita ada yang sah, ada yang batal. Ada yang hak, ada yang batil. Yang batil tu tolak tepi. Tapi yang hak balik kepada apa? Rasa berallah. Itu hati. Okey, jadi dia ibarat apa tahu? Dia ibarat Allah sama Muhammad. Kita memancing. Adakah orang yang pancing dekat tasik kurang kedudukannya berbanding pancing dekat sungai? Adakah orang yang pancing dekat sungai kurang kedudukannya dengan pancing dekat laut pesisir pantai? Adakah orang yang pancing dekat laut pesisir pantai kurang kedudukannya berbanding orang yang pancing dekat laut dan dalam? Walhasil yang nak ambilnya apa? Ikan je. Tapi orang yang sembang dekat laut dalam, dia sembang cara laut dalam. Saya sembang ni, saya tak rasa ni. Tuan nampak dah kan? Sebab saya tak pernah lagi. Konon nak menyendat sotong candat menyendat nak candat sotong, tapi tak pergi-pergi lagi. Saya takut sebab tak pandai berenang. Nanti kalau dalam boat tu setiap 24 jam pakai life jacket, nampak sangat pengecutnya. Jadi supaya tak nyata pengakut saya tu, saya tak nak pakai life jacket. Lantaran itu saya tak masuk boat langsung. Saya tak. Itu okey. Jadi orang yang laut dalam. Orang yang candat sotong. Orang yang dekat sungai, ya sungai. Kalau kat tasik, tasik. Sembang hal masing-masing. Ada tak di kalangan yang sembang-sembang ni bergaduh? Tak gaduh. Cumanya, kalau bukan bahagian aku laut dalam, kau dengar, oh macam tu, okey. Tapi kepuasannya apa dia? Timbang ikan juga. Betul tak? Maknanya pancing kat tasik pun akhirnya timbang ikan. Ikan besar kecil. Betul tak betul? Itu je. Dia nak katanya itu rasa. Jadi bila kita sembang bab rasa, kena belajar menghormati, itu tulis. Bila bersembang bab rasa, kena belajar menghormati. Sebab rasa orang takkan sama. Rasa orang takkan sama. Jadi ibaratnya kalau macam wali kutub, wali abdal, maka itu pun ada pecah-pecah lagi. Itu pada menyatakan kedalaman bedah siasat, apa dia? Rasa berallah dan rasa bernabi SAW. Itu rasa je. Jadi kalau awak tidak rasa dan awak tidak menuju ke arah untuk mendapatkan rasa itu, maka tak payahlah nak mengajar. Itu guru saya cakap. Kalau awak mengajar juga benda awak tak rasa, awak hanya bermunafik dan awak hanya mendidik orang untuk menjadi munafik. Macam mana? Ini kuliah terakhir kita. Betul. Itu rahsia je kadang guru dia cadang nak buat kuliah. Tiba-tiba dia batal. Kita murid tak faham. Apa dah janji kuliah batal buat apa ni? Kan kita janji apa semua. Dah datang dia jauh dah nak suluk khabar. Patutnya Syekh nak bagi kuliah. Tapi Syekh tak keluar. Kita marah-marah. Lama belajar apa faham. Itu pun Syekh takkan cakap terang-terang. Dia pelbagai asbab tu. Tapi malam ni saya bongkar semua dah, dunia akhir dah. Memang kita kena sembang lah. Kena bongkar. Rupa-rupanya apa dia? Syekh takkan mengajar kalau tak ada rasa kat dia. So apa yang aku nak limpahkan? Rasa yang bagaimana? Atau kalau rasa dia rasa yang batil, dia takkan datang ajar. Gitu. Ini susah juga nak buat kuliah berjadual tasawuf ni. Saya ni datang ni maknanya dia tak ya. Jenuh minta, ya Allah,
berikanlah aku apa-apa yang rasa yang baik untuk dilimpahkan kepada yang dengar. Atas sangka baik. Jadi lantaran itu, murid kena datang dengan sangka baik. Ya Allah, aku sangka baik kepada guruku. Aku sangka baik guruku itu adalah asbab kebaikan untukku. Aku berdoakan kebaikan kepada guruku. Dia tak ada tempat tau. Kalau datang lambat ke cepat ke, boleh masuk kat bulatan ni je. Tuan, boleh masuk kat bulatan ni je. Gitu. Dia tidak ada ini berdaftar tak berdaftar tu macam tu. Dia just nak cakap je lah. Dia kata kabinet dengar hujung tak. Maknanya sama je. Ini memang saya yang minta macam ni. Gitu. Sebab apa? Sebab dia mempengaruhi rasa orang yang mengajar. Dia akan mempengaruhi rasa guru yang datang. Dia akan mempengaruhi. Jadi kalau dah tak ada rasa, habis. Berapa ramai guru-guru saya dan berapa kerap guru saya ngajar, tiba-tiba terdengar. Ni kisah yang benar. Dua kisah yang paling berdentung ke hati saya. Guru dah mengajar dengan penuh harap rasanya, tiba-tiba tapi guru tu batuk. Jadi murid ni ada pelbagai. Ada murid yang pergi kepada penghayatan, dibalas dengan penghayatan. Tapi ada murid, dia memandang kepada kemanusiaan guru. Maka dia pun dealing dengan kemanusiaan. Guru bincang benda yang dalam. Maka ada beberapa, kita kata, hal ehwal yang berlaku sehingga jadi fizikal, dia batuk. Tapi bukan batuk biasa. Batuk sebab bicara benda-benda yang bersifat perkara yang begitu mendalam. Jadi ada murid yang tenggelam dalam penghayatan guru. Ada murid yang pandang kepada apa dia? Kemanusiaan guru. Guru batuk, murid pun atas kasihnya ambillah air. Tapi rasa gerun murid tersebut, ketara, ketah-ketah. Guru perasan bunyi air apa. Lepas tu, sehingga menyebabkan hilang terputus rasa itu yang nak dikongsikan. Maka dia ambil mic, dia campak. Ni kayak apa ni tasawuf, kau tak tahu macam campak mic. Itu beza. Nak jadi bertamu ke nak jadi murid? Kalau datang nak bertamu, okeylah. Maknanya macam formal lah, formal. Guru kau cakap baik-baik, elok-elok, meraihkan, apa sebagainya. Itu bertamu. Tak dapat apa pun lagi, melainkan sedikit. Kalau murid, campak ya. Apa saja. Tu. Kemesraan dalam menerima bimbingan sehingga mendapat makian guru baru mesra. Tapi kita yang tak faham, nak belajar tasawuf apa, guru maki macam ni. Itu lain. Tidak ada murid yang tidak pernah dimarahi, diherdik, dihentak oleh guru dia. Macam tu. Terutamanya bila dalam khususi. Tapi kalau di luar, dia angkat murid dia, wakil dia. Tapi berdepan dalam sepak. Dia. Macam tu. Dan itu pun bergantung kepada bekas hati murid. Ini seni. Ini seni nak mendidik ni. Kita akan baca jenis hati ni. Itu semua seni dulu. Kita baca seni reality dulu. Macam tu. Jadi kalau datang, diraikan, dipersilakan, apa sebagainya. Lepas tu, itu masih lagi formal ni, formality lagi ni. Tak betul-betul lagi. Yang akan mudah nak jadi murid. Point dia apa dia? Nak jadi murid pun susah, ni kau pula tak sabar-sabar nak jadi khalifah. Itu tulis. Nak jadi murid pun susah, ini kan pula tak sabar-sabar nak jadi khalifah. Ni tulis ni, tulis. Sebab apa? Sebab ramai orang yang nanti bila bertasawuf, atau bertarikah, dia target nak cepat jadi khalifah. Masuk suluk 40 hari, atau 40 kali, suluk lagi. Sebab apa? Target nak cepat pencapaian. Kadang-kadang latihan mujahadah itu hanya untuk mencapai status murid dulu. Jadi kalau nak tahu guru ni berdealing dengan kita sebagai murid ke tidak, tengok guru jaga adab tak dengan kita. Kalau guru jaga adab dengan kita, adab yang formal, yang common sense punya adab ni, maksudnya kita tak murid lagi. Jadi sampai peringkat guru tak menjaga adab dengan kita, boleh senang-senang begitu saja, tapi tetap ada tujuan-tujuan bimbingan, bukan dengan nafsu. Itu kita nak determine pun bukan hal kita juga. Itulah atas sangka baik itu penting. Macam tu. Jadi kalau begitu baru kita ni murid. Dah dapat status murid pun susah. Ini kan pula nak bertasawuf cepat nak bertarikat, cepat nak dapat khalifah, cepat nak dapat murid balik. Allah. Itu. Sebab apa? Ingat, nak makan boleh mi segera. Tapi dalam tasawuf tidak ada instant. No instant in tasawuf education. Tak ada. Tak ada yang segera. Begitu. Kita semua nak segera. Cara mudah baca Quran. Cara mudah nahu. Cara mudah makan. Cara mudah. Semua cara mudah. Ingat, tasawuf tidak akan ada cara mudah. Melainkan jujur dengan Allah. Jujur dengan Allah tu balik kepada hati, tempat, kita berniat.
niat adalah untuk merasai berallah, bernabi SAW, itu nak dapat jujur. Begitu. Habis. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, jadi guru tu sebut sama cerita tadi, berhenti langsung. Jadi murid ni pun tak tahu siapa salah, apa salah. Kita nak bawa air ni baik kan? Tapi sebab apa? Sebab guru bukan berbicara dengan akalnya, guru bicara dengan rasanya. Rasa guru tu berkadaran dengan bagaimana adab murid datang kuliah, bagaimana jiwa murid datang kuliah, hatta wuduk pun berkadaran. Bahkan susunan pun. Mana susunan yang murid lama, murid tua, murid baru, semua susunan. Itu kalau nak betul-betul proper. Sebab apa? Itu semua mempengaruhi apa dia? Rasa. Dan kadang-kadang sembang, tuk, tiba-tiba berhenti. Contohnya, dekat Kuala Linggi. Kita jemput guru kita datang, okey, bagi kuliah. Kita pun menikmati. Tiba-tiba dia terganggu dengan rakaman. Rupa-rupanya ada live. Dan dia nak ilmu yang dia nak buka tu ilmu yang semakin lama semakin mendalam. Dia rasa macam tak sewajarnya orang umum bersembang. Tiba-tiba dia terus, wallahu alam, assalamualaikum. Tutup habis. Kemudian kita tanya dia. Lepas tu, okey Syekh, yang tadi yang Syekh tutup tu kita faham lah. Sebab ada benda-benda gangguan-gangguan. Sebab dia makin lama kena takut fitnah. Okey, kita tanya dia. Apa dia Syekh? Tak tahu. Dia pun tak tahu. Maksudnya dah terputus. Macam tu. Dia mana rasa. Bukannya baca. Tapi tak apalah. Kita orang-orang awam macam kita ni, tak apalah kita baca lah untuk menjadi asbab dapat rasa. Kadang-kadang rasa tu terpantul daripada jemaah, murid yang datang, terpantul pada guru, terpantul pada yang lain-lain, pantul memantul. Macam tu. Maka sebab itulah kena salamatus sadri, kena betul-betul sangka baik dengan semua yang datang, proper niat, jaga itu. Sebab apa? Fokusnya rasa. Macam tu. Bukannya baca sikit, sembang, goreng. Tu baca lagi. Apa rasa yang nak terjemahkan. Macam tu. Jadi kalau macam kita dah 3-4 kali kita berkuliah ni, kalau tidak ada rasa yang melimpah masuk, maknanya kita ni buat perkara yang membuang masa sia-sia. Tak apa lagi kalau buang masa, tak apa lagi sia-sia, tak apa lagi. Takut apa dia? Munafik. Takut tu. Munafik. Maka lantaran itulah sebelum kuliah mesti ada istighfar, mesti ada zikir, mesti ada salawat dan salam untuk Nabi SAW. Mesti ada perkara-perkara yang asbab sehingga rasai kehadiran Nabi SAW tu mesti ada, at least dia perhadirkan. Macam tu. Itulah bendanya tasawuf. Okey, habis. Kemudian Allah SWT, bila bersembang tentang rasa ni, dia bukan pegangan. Ingat, bicara tentang rasa bukan pegangan. Bicara tentang rasa dalam dunia tasawuf ni bukan pegangan. Dia bukannya satu benda pegangan mesti begitu. Okey, siapa kaki pancing kat sini? Kaki pancing. Tak ada pancing pula. Ke main golf lah ke semua? Putrajaya golf lah. Abang pancing. Okey. Kalau macam kita pancing ni kan, kadang-kadang maknanya dapat ikan tak dapat sangat, tapi sembang bab rasa tu kadang terlajak kan. Kadang memancing tu mungkin maknanya sekejap-sekejapnya, tapi bila kita ngetih sembang bab pancing dan kepancingan, sembang ikan dan keikanan tu, sembang kita terlajak lari kita sembang. Okey, maknanya seronok-seronok. Apa yang kita sembang tu mengubah tak hakikat laut tu masin? Mengubah tak hakikat ikan tu tetap tawar walaupun dalam laut masin? Mengubah tak hakikat bahawa ikan tu tetap perlu air bukan darat? Tak ubah apa-apa hakikat kan? Tapi kita sembang tu dengan ombaknya semua, tak ubah hakikat pun. Mengubah tak hakikat bahawa kita ikan tetap ikan, ke kita jadi ikan? Tukar. Hakikat air ikan, air laut tu masin, akidah. Ikan tu mesti dalam air. Itu ibarat analogi, akidah. Okey, maknanya itu semua tak ubah. Tapi bila sembang bab rasa, dia punya sound system, soundtrack, dia punya metafora dia yang berlaku tu, dia punya tambah-tambah pula kalau jenis kawan-kawan yang beria bercerita kan, beria sangat. Jadi benda yang cerita beria ni maknanya hanya cerita untuk menggambarkan kenikmatan rasa, itu je, bukan untuk dia dijadikan pegangan dan ajaran. Tetap tidak mengubah pancing laut dalam, jenis pancing, pesisir pantai, jenis pancing, mencadat tak guna pancing, betul tak? Betul ni. Betul. Nasib baik. Jadi maknanya dia tak mengubah strategi dan seni pancing itu, tak mengubah.
Dan tak juga mengubah ikan bawal jadi ikan keli. Tak. Dia takkan mengubah ikan darat jadi ikan laut. Tak mengubah apa-apa. Tapi kalau bak sembang tu, sembang. Bila ambil dapat ikan, masak. Masak pula maknanya jenis-jenis masakan. Cara nak berebus lah, bakar lah, apalah bagainya. Itu semua sembang-sembang pada bicara rasa. Bukan pada bicara pegangan. Betul tak? Gitu. Jadi, dalam ilmu tasawuf, bila rasa itu menerpa dan nak dikongsikan sesama di kalangan ahlinya, maka pelbagailah bicara-bicara yang keluar. Dan bicara itu, kod mana pun, dia akan menjurus kepada, kalau pancing, dia akan menjurus kepada berapa kilo ikan. Kalau pancing. Tapi kalau wacana sufi, sembang bab rasa ni, dia akan menjurus kepada apa dia? Hakikat Muhammad. Sebab itu pintu dia. Itu pintu dia. Akan menjurus kepada hakikat Muhammad. Maka itulah pelajaran. Itulah bukan pelajaran. Itulah makna yang ditajukkan Nur Muhammad, Hakikat Muhammadiyah, Nur, lepas tu Muhammad awal, Muhammad awil, Muhammad akhir, Tajalli dan sebagainya. Itu dia akan pergi ke situ. Sebab apa? Akhirnya pergi ke pintu. Pergi ke pintu. Macam kita sembang apa-apa pun, mesti kita akan berakhir bincang apa? Pancing. Mata kail. Confirmnya. Akhirnya sebab apa? Sebab nak pancing macam mana kalau tidak ada mata kail. Ibaratnya macam tu lah. Jadi akhirnya, aku kail aku begini lah. Kalau mata kail pula terkait dengan tali dia. Tali tangsi tu. Terkait pula dengan joran dia. Baru berangkai-rangkai. Tapi kot mana pun soalnya kail tu. Itulah ibaratnya dalam tasawuf. Jadi, kalau nak baca kitab tasawuf, kena faham. Dia bukan untuk pegangan kita. Dia hanya perkongsian mereka terhadap apa yang mereka rasa. Kita ni yang kanak-kanak Rabina, budak-budak Melo ni, baca-baca buku tasawuf, ini ajaran Nur Muhammad. Yang mana ajaran Muhammad ni begini. Kenapa over sangat? Sebab itu bukan ajaran, bukan pegangan. Hanya apa dia? Pengkisahan tentang rasa. Awak rasa sama, okey. Awak tak rasa, sudah. Awak nak percaya, okey. Tak percaya, sudah. Dia bukan usul akidah. Bukan. Usul akidah pun bukan. Usul tasawuf pun bukan. Apa usul tasawuf? Tuan nota balik. Sedap kita bicara, apa usul tasawuf? Ada banyak saya sebut, tapi saya ingat saya usul tasawuf yang saya selalu ulang-ulang apa dia malah. Kan awal-awal tu kita salin semua kan. Kita dah bincang apa usul tasawuf. Macam mana bang? Tak, itu seni dia. Usul tasawuf ni apa dia? Proses untuk buang sombong itu dia. Itu je. Usul tasawuf ni buang sombong itu. Betul ada dalam nota? Ke tak jumpa nota? Kan saya suruh conteng juga dalam buku ni, jangan macam dekat buku lain. Ke mana-mana pun apa je teknik, seni, kaedah, jalan, cara, itu pelbagai ikut pengalaman, ikut keadaan, situasi. Tapi usul dia nak buang sombong itu je. Yang bicara tentang rasa ni semua ni, itu bukan usul pun. Okay. Tapi kalau bicara tentang Nur Muhammad, Hakikat Muhammadiyah dan sebagainya, dengan kesombongan, maknanya dia hanya baca. Dia tak rasa betul. Kalau betul rasa Nur Muhammad itu, sombong akan hilang. Sombong akan hilang. Pasti hilang. Pasti hilang. Itu indikator dia. Jadi, tanda benar kita belajar tasawuf bukan habis kitab. Tanda benar kita belajar tasawuf, rasa sombong tu semakin lama semakin menipis. Itu rasa. Itu. Jadi ada orang yang buat, ada kaedah, ada orang, macam-macam orang. Satu bilik kecil, orang lain semua tak boleh masuk. Seorang guru saya tu, kalau ingin ke neraka, masuk bilik ni. Itu, dia tulis kat pintu. Anak murid dia, guru, semua, isteri anak dia semua tak boleh masuk. Hanya anak dia yang tertentu saja, wasa tertentu saja boleh masuk. Dia tulis kat pintu. Okey. Jadi ada juga orang yang jenis dalam bilik, dekat dinding, dia akan conteng semua rasa dia. Ada jenis macam tu. Dalam bilik itu, maknanya satu dinding, satu bahagian dinding tu jenis rasa. Sebab apa? Latihan nak rasa. Kemudian kita perhalusi rasa itu. Kemudian kita muhasabahkan rasa itu. Akhirnya, kita akan faham rasa itu dari Allah. Okay, untuk kita sibuk dengan Allah. Maka itu asbab juga untuk sentiasa berallah dan bernabi. Itu pun juga kaedah. Tapi kaedah ni, kalau orang nampak semua ini gila isim lah ni. Tak apalah gila isim. Gila nama Allah. Isim tu nama. Macam tu. Memang kegilaan. Jadi ingat, apa saja kalam orang sufi, okey,
Kalau difahami dalam konteks ilmu yang lain, memang terutamanya kalau difahami dalam konteks ilmu akidah, banyak kalam kekufuran. Sebab apa? Sebab dia bicara tentang rasa. Kedekatan dengan Allah, kedekatan dengan Rasulullah SAW, bahagia yang menjadi umat Nabi SAW, itu memang terlajak-lajak tu. Maka asal saja Nabi itu makhluk, Allah tu khaliq. Asal saja Nabi itu Rasul SAW Muhammad, tidak mengubah apa yang hakikat tadi tu, macam ikan tu ikan, laut tu laut dan sebagainya, maka cakaplah apa pun. Sebab apa? Sebab hanya tentang rasa kamu. Kadang-kadang nak menterjemahkan rasa itu dapat, kadang-kadang tak dapat nak menterjemahkan rasa. Jadi orang sufi ni kena diberi kemaafan. Kenapa? Dalam dilema. Kalau tidak bicara rasa yang dalam, takut orang lain tak tahu bahawa ada ilmu rasa. Kalau dibicarakan rasa itu, ada fitnah pula difahami dalam neraca ilmu yang lain. Maka akhirnya maafkan sajalah orang yang bercinta. Itu sufi. Okay, habis. Jadi itulah maknanya ranah ilmu tasawuf. Semuanya berkaitan dengan hati. Dah, sekarang kita baca 10 minit lagi. Lepas ni ada yang ada berhajat tahnik pula kan. Tahnik. 2 orang seorang. Suaminya datang. Yang mana suami? Ayahnya. Okey. Suaminya pula. Ayahnya. Sebab saya nampak anak kat belakang tu. Okey, tak apa. Okey. Sekarang pukul 10 bang Sabarnya Okey. Allah SWT. Jadi jenis-jenis hati. Muka surat yang ke-21. Pertama, hati syaitani. Hati syaitani. Hati syaitan ni, maknanya sandarannya ada hadis Nabi SAW, maksudnya akan datang selepas daripadaku para pemimpin atau pimpinan lah. Yang tidak mengambil petunjuk daripada petunjukku dan yang tidak mengikuti sunnah-sunnahku. Dan akan bangkit dalam kalangan pemimpin itu yang tidak menerima petunjukku dan sunnahku ini, pemuka-pemukanya yang hati mereka itu hati syaitan dalam jasad insan. Mafhum daripada hadis Nabi SAW, daripada Imam Muslim. Begitu. Jadi maknanya ada kategori hati syaitan dalam diri manusia. Hati syaitan ni dia campur aduk yang baik dan yang buruk, dia campur aduk. Kalau ikut dalil dia, dan daripada sandaran ayat Al-Quran pula, maka merujuk kepada surah Al-An'am ayat 112. Tu garis kat situ kan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Begitulah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Syaitan jin, syaitan manusia dan syaitan jin. Maknanya apa? Maknanya dekat sini satu dimensi faham daripada ayat ini adalah hati mereka itu hati kesyaitanan. Macam tu. Maknanya syayatinal insi wal jin. Maknanya syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin. Macam tu. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling memberi pedoman di antara satu sama lain. Kalimah-kalimah yang mendatangkan kepada tipu daya. Dan seterusnya. Nanti kita akan huraikan minggu depan. Habis bulan depan. Untuk hati syaitan ini nak buat macam mana? Hati syaitan ini nak buat macam mana? Cara nak merawat dia. Muka surat sebelah. Maknanya kita kena mendidik dia untuk cintakan kebenaran. Hati kesyaitanan ni kita kena didik dia untuk cintakan hak kebenaran. Hati syaitan. Takut ni hati syaitan. Hati syaitan ni ilustrasinya apa dia? Dia inginkan kerosakan. Itu je. Hati syaitan dia inginkan kerosakan dengan membangkitkan benci dan dendam. Itu je, berlumba-lumba. Banyak faktor nak bawa kepada hati syaitan ini. Habis. Itu yang pertama. Yang kedua, muka surat 22 pula, yang atas tu. Hati yang tertutup dari hidayah. Itu jenis hati. Tadi hati syaitan langsung ni. Hati syaitan langsung. Manusia tapi hatinya syaitan. Macam tu. Maknanya kalau orang hati syaitan ni, dia buat salah pun dia tak rasa dia bersalah. Gitu. Na'udzubillah. Yang kedua adalah hati yang tertutup daripada hidayah. Hati yang tertutup daripada hidayah. Itu ayat-ayat dia, khatamallahu ala qulubihim am ala qulubin aqfaluha taba'allahu ala qulubihim. Itu yang beberapa ayat yang Syekh Muaz Hafizahullah tampilkan di sini untuk menyatakan jenis-jenis hati yang tertutup itu.
Okey. Jadi untuk merawat hati yang tertutup ini, kita kena tahu apa sebab. Apa sebab yang menyebabkan hati itu jadi tertutup. Maka di situ kita rujuk pada surah An-Nisa 155 dan surah Ghafir ayat 35. Ini kita akan bincang detail bulan depan insya-Allah. Maknanya antaranya adalah ciri-ciri perlakuan-perlakuan yang menyebabkan Allah menutup hati kita ini adalah memungkiri janji, engkar akan ayat Allah dan membunuh para anbiya. Itu kalau merujuk kepada surah An-Nisa. Nanti baca terjemahan dia masing-masing. Nanti kita akan detailkan bulan depan tentang ayat ini. Jadi maksudnya mesti ada perkara-perkara besar sehingga orang yang buat perkara ini, maknanya Allah Ta'ala tutup hati mereka daripada menerima hidayah. Kemudian kalau ayat surah Ghafir ayat 35 itu pula, maknanya suka berdebat pada perkara yang dia tidak yang dia tidak tahu, yang tidak menguasai. Tak tahu apa ni tapi berdebat. Maksudnya apa dia? Berdebat atas rasa, bukan atas ilmu. Bukan rasa dia ni, rasa fikir. Maknanya dia tak ada ilmu apa pun, tapi maknanya atas dia agak-agak dia je, bukan rasa yang kita cakap apa tadi, atas agak-agag dia. Kan ramai macam tu kan? Yang saya suka guna istilah mufti swasta, qadi tak bergaji. Macam tu. Dia belajar sikit cik je, tapi dia punya agak-agak nak syarah tu, tak boleh buat bincang. Macam tu. Itu juga boleh membuat kepada Allah tutup hatinya daripada menerima hidayah. Maka sebab itulah banyak berdiam itu baik. Dan proses pertama untuk bertasawuf adalah banyak berdiam. Itu tulis. Proses pertama untuk bertasawuf adalah banyak berdiam. Latihan diam. Latihan diam. Kalau kita tak diajar untuk berdiam, maksudnya kita tak belajar apa-apa lagi tentang tasawuf. Bukan banyak bercakap ni. Kalau banyak bercakap, itu proses nak belajar ilmu kalam. Maka orang yang graduate daripada madrasah-madrasah kalam, maknanya memang akan bercakap, semua benda nak ulas dengan falsafah-falsafah yang dia pegang sebagainya, memang tak habis-habis. Kalam ni tak habis-habis. Macam tu. Itu memang cara dia belajar. Kalau cara belajar ilmu fiqah, kena banyak bertindak. Kalau belajar ilmu fiqah tapi tak bertindak-tindak, tidak bertindak-tindak, tidak buat tindakan apa-apa pun, tapi kata belajar ilmu fiqah, maksudnya dia tak belajar apa-apa pun. Ilmu fiqah ni kena praktikal, kena tindakan. Maka ilmu tasawuf, cara belajar dia apa dia? First of all. Kena banyak berdiam. Jadi kalau tidak ada mana-mana ustaz yang suruh kita belajar diam, maksudnya kita tak belajar lagi bertasawuf. Macam tu. Diam. Kenapa? Apa rahsia pada diam? Pada diam itulah hati mula bergerak untuk zikrullah. Diam dekat sini untuk bergerak kat sini. Biasanya banyak cakap ni, sini mati. Biasanya begitu. Itu takut juga tu, takut juga. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian antara sebab yang menyebabkan hati kita tak dapat hidayah lagi ni, tu yang bawah sekali tu. Hadis Nabi SAW. Mafhum dia apa dia? Tinggalkan solat Jumaat. Allah Ta'ala akan menutup hati mereka. Kemudian mereka akan menjadi orang yang golongan yang lalai. Maknanya apa dia? Dengan sebab tinggal Jumaat. Kan dulu kita kecil-kecil belajar kan, Jumaat jangan tinggal 3 kali berturut-turut. Memang ada hukum. Pada fiqah pun ada hukum. Itu cara fiqah lah. Ada yang mengatakan fasik, ada yang sampai ke peringkat maknanya keluar daripada Islam dan sebagainya. Itu ada perbahasan-perbahasan. Ada yang syadid, ada yang tidak. Ada yang ringan, ada yang berat. Tapi dalam konteks ilmu tasawuf, sengaja meninggalkan solat Jumaat tanpa sebab 3 kali dan lebih, maka sedikit demi sedikit Allah akan tutup hati dia. Bila Allah tutup hati dia, akhirnya dia akan ghaflah. Dan benda ni betul. Saya ada kawan yang akhirnya tak solat. Solat agama. Sampai tatan 5. Biasanya kalau orang SMKA ni, kalau tak solat ni kira kata macam rare lah. Jahat macam mana pun akhirnya solat lah. Tapi sekarang saya tak tahu dia solat baik ke tidak. Tapi ni cerita ni dalam 20 tahun dulu ni cerita. Maknanya memang dia cerita mula-mula dia malas solat Jumaat. Mula-mula malas solat Jumaat. Lepas tu akhirnya solat 5 waktu tak penuh. Akhirnya maknanya dia hanya dengar azan tapi macam nak solat. Dengar azan je macam nak solat. Kadang-kadang tersolat. Kadang-kadang tersolat. Dengar azan dia getaran sikit nak solat. Lepas tu lagi apa dia? Dengar azan dengar saja. Teringat solat. Lepas tu dengar azan tak ingat solat. Lepas tu azan pun dia tak kelih dah. Itu proses dia. Saya balik daripada Mesir waktu tu awal-awal dulu, saya bagi air zam-zam kat dia.
Tak tahu lah kalau dia dengar ini, takut dia gelak sendiri, tak tahu lah. Ni kawan baik saya ni, main baik waktu form 1 sampai form 3 baik. Buat kes sama-sama, buat jahat sama-sama, bertaubat pun sama-sama kat waktu tu lah. Okay. Akhirnya dia kata, saya bagi air zam-zam. Kata, Razi, air apa ni Razi? Air zam-zam. Hush! Itu. Takut terbakar badan aku. Kenapa? Aku dah tak solat dah sekarang. Sebab kawan baik, dia tak malu lah. Aku tak solat sekarang. Itu dia cerita tu. Memang mula daripada apa dia? Sibuk nak pergi solat Jumaat. Sistem sekolah kita sekarang ni memudahkan ke ataupun menyusahkan kita nak bawa anak kita solat Jumaat? Susah. Kalau kita tak pulun bawa anak kita solat Jumaat, memang anak kita memang takkan solat Jumaat. Saya tengok kalau ke solat tu maknanya budak-budak sekolah kebangsaan ke sekolah agama kan? Ataupun sekolah agama ke sekolah kebangsaan kan? Jalan relax. Besar-besar pun. Gitu. Bukan perempuan yang lelaki lah, lelaki. Macam tu. Mak bapak jauh kan? Tak salah mak bapak juga. Lepas tu cikgu pula nak bawa pun, cikgu nak rehat tu. Biasanya cikgu yang sekolah agama cikgu perempuan. Bukan sekolah Jumaat pun. Dengan panas terik apa semua lagi, kesian pula sebagai. Okey. Lepas tu sekarang ni hal keselamatan pula kan. Tapi fikirlah kot mana pun supaya anak kita ni tak terbiasa meninggalkan solat Jumaat. Sebab dalam konteks yang untuk penyebab hati kita tertutup daripada jalan hidayah ni, yang paling mudah untuk kita apa dia? Tak solat Jumaat. Tengoklah. Orang yang meninggalkan solat Jumaat tidak diharap kebaikan daripada mereka. Takut tak? Agak-agak ramai tak solat Jumaat? Sekali. Jawab ramai kan? Saya tambah sekali. Ramai sekali. Maksudnya ramai sangat. Macam mana keberkesanan surah Husna ni dalam memastikan semua orang solat Jumaat? Contoh. Kita bukan pastikan orang solat Jumaat, kita nak pastikan kita ni ada sumbangan untuk solat Jumaat. Kalau kita bos, bagilah keluar awal ke apa, bagilah. Jangan berkira lah timing. Ini time solat Jumaat, kira timing masuk, timing keluar semua. Longgar sikit lah. Tak apalah, memang akan ada orang yang curi tulang sebagainya. Tak apalah, asalkan apa dia? Terdorong dia mudah untuk solat Jumaat. Sebab orang tak akan willing berlapar dengan sebab pergi bersolat. Tapi orang akan willing meninggalkan solat sebab tak mahu berlapar. Betul-betul ni? Orang akan willing terlepas solat sebab nak tidur. Alah cawa tu kan? Lepas tu nak makan. Tinggal solat tak apa. Paling-paling lambat. Dah lambat-lambat, malu lah kali. Tak apalah, sembunyi masuk dalam. Macam tu. Begitu. Sebab apa? Kebinatangan. Macam tu. Hati-hati solat Jumaat ni. Kita risau generasi kita akan datang. Maknanya tentang lah, dekat sekolah tak ni. Itu sekolah rendah. Sekolah menengah lebih-lebih. Maknanya kalau tuan-tuan kena balik sekejap pergi sekolah, semata-mata untuk bawa anak tu kita berlapar, sanggup. Tak apa. Sebab apa? Kalau dapat jadi hati yang Allah tutup daripada hidayah, nak buka balik mudah. Janganlah. Ibaratnya macam ni. Sementara tak sakit jantung ni, jagalah jantung betul-betul. Sekali jantung dah tersumbat, nak kena bedah, bawa apa bypass ke, tiup belon ke apa ke bagai. Waktu tu dah lain dah. Ibaratnya macam tu. Okay, habis. Yang ketiga, muka surat ke-23, hati mati. Hati mati. Allahu Akbar, hati mati. Okey. Dekat ayat ni, wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Maknanya bukannya maknanya orang tu mati bukan. Dia maksudnya kat sini adalah orang tu golongan yang hatinya mati. Orang yang hati mati ni bukan maksud dia tak ada hati langsung. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. Okey, itu adalah peringatan bagi mereka yang ada hati. Maksudnya apa dia? Orang yang masih ada hati yang berfungsi, kalau dengar peringatan akan sedikit terasa. Dia akan ada vibration. Jangan kita gelabah kalau handphone kita vibrate WhatsApp. Kalau hati tak vibrate, kita gelabah juga. Kalau dengar sebab Allah, orang dengar sebab Tuhan, paling-paling bila sebut Rasulullah SAW, tak terbangkit kecintaan tu, mati. Kalau dengar Rasulullah SAW tak terbangkit kecintaan, maka yang lain jangan harap. Itu. Sifir mudah dia macam tu. Macam tu. Jadi orang yang hati mati ni, apa dia? Dia tak ada rasa apa-apa, dia hidup kosong begitu, ya, mati. Tak ada rasa apa-apa. Orang yang hati mati ni kadang-kadang, Allah SWT Muhammad, dia perlu kepada apa dia?
banyak berdamping dengan orang yang hidup hatinya. Itu tulis lah kaedah ni. Jadi hati kita mati, sebut tak rasa apa-apa. Isteri kita nangis merayu-rayu, kita jekah lagi. Mak menangis-nangis ni tak kisahlah mak tu berlakon ke tak berlakon ke, itu mak memang mak perasaan ibu. Kan anak dia betul ke tak betul ke, mak itu perasaan anak lah, maknanya nak selamat dan sebagainya. Itu soal lain. Tapi event seorang mak menangis mempertahankan anak, tergamak lagi kita terkengking mak itu, maknanya hati kita kat mana? Hati kita kat mana? Ini tak berlaku lah ni contoh saja. Okey, mak menangis-nangis minta kita ni maknya tolong dia. Kita jekah lagi mak bagi duit kat saya. Hati kat mana? Macam tu. Maknanya apa? Tak rasa. Jadi orang yang tak ada rasa hati ni, tak ada hati ni, kita kena bawa merapati orang yang ada hati. Di manakah event orang yang ada hati berkumpul? Kita majlis maulid. Ingat majlis maulid ni buang-buang masa ke? Okay, berkira buat majlis maulid. Jemput Habib Syekh, berapa perbelanjaan dia, apa semua bagai. Kalau buat majlis kahwin, tak kena membazir. Majlis semuanya perarakan sempena hari kebangsaan, berapa juta habis. Berpanas pun. Sanggup tu datang tu, bobot-bobot tu tengok tu. Tak kira membazir. Lebih membazir lagi sebab duniawi. Ini benda akhirat, nak sebut puji Nabi SAW pun kata membazir. Macam mana pertimbangan orang zaman sekarang? Tak siapa argue hari pembarisan. Bukanlah saya argue benda tu. Tapi tak siapa orang yang argue tentang majlis maulid ni, dia argue tak majlis pembarisan? Dia argue tak maknanya event-event yang bersifat maknanya hari keputeraan sultan-sultan. Itu kan semua tu tak ada kaitan langsung apa-apa kan? Bunga-bunga betul tau. Bunga-bunga betul. Habis majlis tu bunga tu nak tanam pun mati. Buang tu sampah je. Majlis konvo. Ada siapa argue tak majlis konvo tu membazir? Memang membazir majlis konvo. Bila dah miskin ni, barulah dasar penjimatan. Dulu tak teringat. Bunga-bunga hidup tau majlis convocation. Bunga plastik kesalahannya. Tak boleh hidup. Lepas habis konvo tu, bunga tu kat mana? Tu sampah je buang. Orang tak kata membazir pun. Sebab apa? Kita nak konvo, anak kita nak konvo. Tiba-tiba majlis nak puji Nabi SAW, itu nikmat terbesar yang Allah bagi kita. Kita argue kata membazir. Otak kat mana? Hati mati. Jadi kalau orang yang hati mati, jangan banyak cakap, jangan banyak bagi nasihat. Sebab hati dia mati. Nak buat macam mana? Perangkap dia masuk majlis maulid. Dengan cara apa dia? Bagi dia kerja. Apa bidang dia. Kalau dia meniaga, aku nak engkau juga yang hantar air untuk program maulid ni. Dia datang dengan sebab dah hantar air. Tapi dapat tak juga siraman majlis maulid tu? Dapat. Itu cara. Jadi majlis maulid adalah majlis untuk menghidupkan hati. Itu tulis. Majlis maulid adalah majlis untuk menghidupkan hati. Hati yang hidup, halus jiwa dia. Halus perasaan dia. Halus. Okeylah. Ada lagi beberapa hati yang kita nak sebut ni. Hati mati. Sebab ada ialah kesian dekat anak tunggu lama sejuk. Kita stop dekat ni dulu lah sebab ada hajat orang tahnik. Betul, nanti sambung bulan depan pula pelan-pelan. Kalau baca 3 jenis hati ni pun dah, kalau betul-betul baca betul-betul lah maknanya malam ni tak tidur nyenyak ni. Fikir diri kita, suami kita, anak-anak kita. Kalau para wali tu, dia tak fikir diri dia. Dia fikir umat yang Allah pertemukan dengan dia. Itu para wali. Dia akan fikir umat. Sebab apa? Itulah tempias daripada jiwa hati Nabi SAW, memikirkan hati umat baginda. Macam tu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita lah daripada hati-hati jenis ni. Cakap ni kan kita baca hati ni tak ada yang sonok lagi kan. Hati ni. Cumanya takut-takut bulan depan, takut tertangguh ke apa kebagai. Saya bagi terus jawapan dia. Nak rawat hati semua dengan cahaya Nabi. Itu tulis. Kod mana pun. Tak kisahlah hati tu hati syaitan ke, hati yang tertutup daripada hidayah ke, hati mati ke. Nanti kita akan baca hati yang sakit, hati yang berbolak-balik, hati yang lalai. Okey. Kemudian barulah hati yang sejahtera, hati yang teguh, hati yang tenang. Okey. Jadi maksudnya apa pun rawatan bagi hati adalah cahaya Nabi SAW. Jadi ambil kesempatan bulan Maulid ini untuk memperbanyakkan majlis Maulid dan untuk banyak menganjurkan dan banyak menghadiri.
Jadi mungkin Abang Syam boleh meminta kepada semua ustaz-ustaz yang datang ke sini, ustaz kau mana pun minta 10 minit sebelum mula pengajian, kita selawat dulu. Minta. Maka kadang-kadang ustaz-ustaz ni bukan kadang-kadang, pasti ustaz-ustaz ni memang nak berselawat, tapi dia takut jemaah tu takut selawat ni, takut expectation jemaah nak dengar huraian yang banyak kan. Jadi kalau kita AJK, kita yang signal kan, ustaz, tolong ustaz kita selawat 10 minit, apa-apa selawat yang semua-semua boleh ikut macam tu. Sebab sempena majlis maulid, majlis kegirangan untuk menghidupkan hati yang mati, untuk menangani hati syaitan ni, untuk membuka hati yang tertutup, untuk melembutkan hati yang keras, untuk merawat hati yang sakit. Itulah bulan Rabi', bulan bunga. Namanya Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Bulan bunga mengambang, hati kembali sihat dan cerah. Begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Ditangguhkan dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.